کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے، لیکن جہاں جو ہندوستان ہے وہ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا خون اس کے ہاتھ پہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر گجرات کے مسلمانوں کو دیکھے جو خون، وہ بھی اسی مودی کے ہاتھ پہ سے اگر گجرات کے مسلمانوں کو دیکھے جو خون، وہ بھی اسی مودی کے ہاتھ پہ ہے۔ اگر بہار کے اندر جو قتل و غارت ہوتی ہے اس کا خون بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا پوری کے اندر اگر سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ 1984 ہو، سکھوں کا قتل عام ہو، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، بہار کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا عیسائیوں کا قتل عام ہو، اور پھر یہاں تک ہندوستان محدود نہیں رہتا، پھر ہندوستان اور اس کی سرکار جو ہے ہمسایہ ممالک تک اپنی دہشت گردی کو پھیلاتی ہے۔ پھر وہ کہاں دہشت گردی کرتی ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر، برما کے اندر۔ پھر وہ دہشت گردی کہاں کرتی ہے؟ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، اور جس کے شواہد پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھے۔ پھر صرف ہمسایوں تک محدود نہیں رہتی، پھر ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ جا کر کہاں پہ قتل کرتی ہے؟ کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل کرتی ہے، اور سکھوں کا جو وہاں پہ کینیڈا کا پرائم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مورد الزام ہندوستان کو ٹھہراتا ہے۔ پھر راہ جو ہے امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو کے کے اندر جا کر سکھوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کے شہریوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دہشت گرد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد ہمارے سولین اور ہمارے فوجی، جس میں 12,000 کے قریب فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں ہمارے فوجی۔ تو ہم تو خود روز بروز ہم دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے، اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اس کے صرف یہاں تک بات محدود نہیں رہتی آپ کی دہشت گردی کی، یعنی آپ یہاں سے نکل کے دنیا میں چلے گئے، یعنی پہلے آپ نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ خود کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی میں ابھی ثابت کرتا ہوں، اس کے بینیفیشری آپ خود ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مودی سرکار ہے، یہ میں ہندوستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ اس سرکار نے آپ کی پوری قوم کا، پورے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے، اور اس چہرے کو مزید مسخ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اس سے ہوشیار رہنا ہے، لیکن آپ وہ وہاں سے نکل کے جب پوری دنیا میں چلا گیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، تو اب آ جاتے ہیں آپ اس انکاؤنٹر کے اوپر۔ یہ جو انکاؤنٹر کرتے ہیں، فیک انکاؤنٹر، جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ فیک انکاؤنٹر کا ہے، جس کے لیے میں پوری دنیا کو خبردار کرنے لگا ہوں کہ 1500 سے زائد کشمیریوں کو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اٹھا لیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستانی ایل او سی کے قریب یا واگا کے نزدیک یا راجستھان کے علاقے سے جیلوں میں موجود تھے، ان کو جیلوں سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے۔ اور ابھی جتنے انکاؤنٹر پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جیلوں سے ان کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور تھوڑا سا میں مزید ہندوستان کی چالاکیوں کو، ان کے جو اس وقت فالس فلیگ آپریشن ہے اس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 2014 میں بہار کے اندر دھماکے کیے، اس لیے کہ وہاں کا لوکل الیکشن ہونے جا رہا تھا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور انہی کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے، جو اس پورے ہندوستان کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جو مسلح ہیں، اور جس کی پشت پناہی موجودہ حکومت کرتی ہے اور جس کا چیف کمانڈر مودی ہے، اس نے وہاں پہ قتل عام کیا اور اس کے بعد اس الیکشن میں جانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دوسرا جو واقعہ انہوں نے پلوامہ کے اندر کیا، یہ فیبروری 2019 میں ہوا۔ فیبروری 2019 میں انہوں نے یہ اٹیک، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، اور آگے سے کیا حشر ہوتا ہے کہ 2 طیارے گروا دیتے ہیں، پھر اپنا وہ بندہ جو ہے، وہ پائلٹ جو ہے وہ یہاں گرفتار ہو جاتا ہے،
अभिनंदन और उसको गिरफ्तार करते हैं कौन? हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, वहाँ के लोकल लोग, और उसको ठुड्डों से उसकी तबाजो करते हैं। फिर बाद जाके पाक फौज उसको वहाँ से छुड़ाती है और फिर उसको चाय पिला के वापस किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी उसको उस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उस वक़्त के जो हालात थे या नहीं थे, मुझे नहीं उसके बारे में पता, ना मैं जिम्मेदार हूँ ना मेरी हुकूमत जिम्मेदार है। फिर आ जाते हैं आप, और वो इलेक्शन फिर सितंबर में आपका इलेक्शन आ रहा था, आपने ये ड्रामा रचाया पुलवामा वाला और उसके नताइज भी आपके सामने आए। अब आ जाते हैं पहलगाम के ऊपर कि पहलगाम के ऊपर ये जो ड्रामा आपने रचाया, इसको बेनकाब मैं कैसे करता हूं आपके सामने। ये याद रखिए, आप में से सारे हिस्ट्री को समझ रहे हैं और बड़े गौर से कश्मीर के खित्ते को देख रहे हैं, जितने आप जर्नलिस्ट बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, कि वहां पर अरसा दराज से मुसलमानों की जिंदगी को जीर्ण किया जा रहा है, वहां पे हिंदुओं को लाकर जबरदस्ती बसाया जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, कभी इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर उनकी जगहों को कब्जे में लिया जा रहा है, कभी जुल्म सितम के जरिए उनको वहां से भगाया जा रहा है, हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है। और फिर ये वाकया जो होता है, इस वाकये के पीछे भी यही माइंडसेट है कि हम ये वाकया करके उनको डिफेंसिव करें और कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करें, हिंदुओं को कश्मीर में लाकर बसाएं और फिर ये साबित करें कि ये जो हंगामे वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर कश्मीरी शामिल हैं और मुसलमान और पाकिस्तान उनकी पुष्टबनाई कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8 लाख की मौजूदगी में आप 4 दहशतगर्द कैसे वहां पहुंच गए? यानी इतना सा कश्मीर है, उसके अंदर 8 लाख फौजी हैं, उसमें भी आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान करने की बजाय 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और कहा ये पाकिस्तान। आपका मीडिया तैयार बैठा था, जैसे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, अभी पता नहीं चलता कि कितने लोग शहीद हुए हैं, तो आप कहते हैं 300 ताबूत। आपको ख्वाब आ गया? ख्वाब आपको आया इसलिए कि आप उसके पीछे शामिल थे, मुलविस थे। हमने तो अफगानिस्तान से जो कन्वर्सेशन आपके एजेंट के जरिए हो रही थी वो पूरी दुनिया के सामने रख दी कि जाफर एक्सप्रेस पे जो लम्हा बलम्हा कमेंट्री की जा रही थी आपके मीडिया के अंदर, और लम्हा बलम्हा वो जो एजेंट था अफगानिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से राब्ते में था, 36 दहशतगर्दों की लाशें हमने आपको दिखाई, अपने 27 शोहदा को आपके सामने हमने पेश किया। तो इस माइंडसेट के साथ कि पुलवामा के अंदर हम जाकर तो अपने हिंदुओं को सेट करें और ये बहाने बनाएं दहशतगर्दी के, और ये बात आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से, जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने इसी रविश को अपनाया कि फॉल्स किस्म के ऑपरेशन करके उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान पर इल्जामात, अभी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, अभी पता नहीं चलता कि हुआ क्या है, तो आप पाकिस्तान पे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ये मुसलमानों से प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, जबरदस्ती छीनी जा रही है, ली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। और बहुत सारे हमारे वहाँ के MLA, वहाँ के साबका वजीर आला, जो भी जिनका मुसलमान होने से ताल्लुक है, उनसे वो जबरदस्ती लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये जो पुलवामा वाला इशू है, इसमें आपने देखा होगा जो इंडस ट्रीटी है, जो हमारा इंडस ट्रीटी के हवाले से जो 1960 में हुआ, जो पानियों की तकसीम थी, यानी 3 दरिया वो उनके पास, 3 दरिया हमारे पास, जैसे हमारे पास सिंध की बात, चनाब की बात और एक तीसरे झेलम की, ये हमारे, और बाकी रावी, सतलुज, ब्यास ये उनके हिस्से में आए और हमारे वो तीनों वीरान हो गए, यानी पानी नहीं रहा उसके अंदर, खुशक हो गए, और यहाँ तीनों में पानी जो है वो हिंदुस्तान से आता है। उस वक़्त जब ये हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक़्त आपने पूरे हिंदुस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे। आज का पुलवामा का जो वाकया है, इस पहलगाम का जो वाकया है, वो एक पसे पुश छोड़ के मैं बात करने लगा हूं। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है।